ڈیوائن سیریز کا آج کا سرمن ڈیوائن وزڈم لائک گاڈز اینڈ نیلز، الہی حکمت پینوں اور کھونٹیوں کی مانند۔ وائز 12واں باب 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ غرض از بخش وائز دانش مند تھا، اس نے لوگوں کو تعلیم دی، ہاں اس نے بخوبی غور کیا، خوب تجویز کی اور بہت سی مثلیں کرینہ سے بیان کی۔ وائز دل آویز باتوں کی تلاش میں رہا، ان سچی باتوں کی جو راستی سے لکھی گئی۔ دانش مند کی باتیں پینوں کی مانند ہیں اور ان کھونٹیوں کی مانند جو صاحبان مجلس نے لگائی ہوں اور جو ایک چرواہے کی طرف سے ملی ہوں۔ مرکز کی جلد 10واں باب 29 آیت سے۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا اور اب اس زمانہ میں 100 گنا نہ پائے، گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت، مگر ظلم کے ساتھ، اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ آمین۔ دانیل 12واں باب 4 آیت میں آخری زمانہ میں بولیے دانش، اب سن، وزڈم روز بروز بڑھنی چاہیے۔ جن گھروں اور ایمانداروں میں وزڈم کو اوپر دیکھتا ہوں خوشی ہوتی۔ گریک ورڈ صوفیا اور ہیبرو ورڈ سکال کے حوالہ سے اور بینا ورڈ ہیبرو جس کا مطلب نالج، وزڈم، انڈرسٹینڈنگ، وہ وزڈم کہلاتا ہے جو علم آپ کی سمجھ میں آئے اور اس کو یوز کرے، وہ وزڈم۔ جو ورسز پڑھی گئی ہیں، سلیمان کہتا ہے از بخت سلیمان اپنے حوالہ سے کہ وہ دانش مند تھا۔ وائز، بولیے دانش مند، وائز، مین آف وزڈم۔ کچھ تجربے اس نے دنیا کے کیے جس کی وجہ سے وہ بیک سلائڈر ہوا، مگر پھر اس نے کہا باطل ہی باطل، سب کچھ باطل، اور وہ ریسٹور ہو گیا، واپس آ گیا۔ اور وائز کی کتاب کے پھر لاسٹ میں پھر وہ سارا حاصل دیتا ہے، اپنے سارے تجربوں سے رہنمائی دیتا ہے، اور مثال کی کتاب بھری پڑی ہے وہ پرووربس کے ساتھ۔ آپ کو سب پرووربس کا پتہ ہونا چاہیے، اس میں سے اکثر آپ کو زبانی یاد ہو، آپ کے اندر ہو، باموقع اس کو بولنے والے ہوں۔ اسی طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کی یہ دانائیاں، ٹروتھ، سچائی کی، راستی کی آپ کے اندر ہوں، آپ ان کا استعمال کریں، بولیں اپنی زندگی کے اندر سے۔ اور پہلے باب وائز میں وہ کہتا ہے شاید یروشلم داؤد کا بیٹا، وائز، اپنا ذکر وائز کے طور پر، مگر اپنے باپ کا شاہ یروشلم، داؤد کا بیٹا۔ سلیمان نام نہیں لیتا، سلیمان کا اصل نام جدیدہ تھا، وہ نام نہیں لیتا، وہ لیتا ہے وائز۔ وائز کا مطلب ہے پریچر، ٹیچر۔ وہ یہ، حالانکہ سولمن کا مطلب ہوتا ہے پیس، شلوم سے یہ ورڈ ہے، مگر ان ناموں سے میں آپ ہم سب کے بھی 2 3 نام ہوتے ہیں، مگر ایک نام کو زیادہ یوز کر جاتے ہیں، تو وہ یہاں پر اب آیا ہے ایز اے ٹیچر، بول رہا ہے ایز اے پریچر، وائز، اور کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو تعلیم دی۔ اگر وہ رانگ ایکسپیرئنس میں گیا، نکل گیا وہاں، اس کو بھی تعلیم کا حصہ اس نے بنا دی کہ اب دنیا میں نہ کوئی جائے۔ تو یہ تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے کہا میں نے لوگوں کو تعلیم دی، راستی کی، ٹروتھ کی تعلیم دی۔ لکھا کہ سولمن اپنی ذات کے حوالہ سے کہتا ہے کہ میں دل آویز باتوں کی تلاش میں رہا، یعنی راستی اور سچائی کی باتوں، اس کی تلاش میں رہا۔ جیسے آپ، میں، ہم ان باتوں کو سن رہے ہیں، تو یہ تلاش میں روز کوئی نہ کوئی بات کا اضافہ اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں، اور میں بھی اس کی تلاش میں رہتا ہوں
जब दानिशमंद है तो फिर इन्हीं बातों की तलाश में रहना, अगर नहीं है, बेवकूफ है, तो वो नहीं इस तरफ आए। हमाकत उगलता है, वो नहीं इस तरफ आएगा। जिसको डिसर्नमेंट नहीं है, इम्तियाज नहीं है अपनी जिंदगी, अपनी जात, अपने कामों की बाबत, अपनी रूह बदन जान के ऊपर ग्रिप नहीं है, वो बेकार आदमी, बेकार औरत। तो वो दिल आवेज बातों की तलाश में, मैं आप जैसे यहां कलीसिया में पहुंच जाते हैं, दिल आवेज बातों की, सच्चाई की, ट्रुथ की बातों की बोलिए तलाश में रहते हैं, वो प्रीच करते हैं। तो वो एज प्रीचर अपने आप को कहता है कि मैं जब दानिशमंद हूं तो प्रीचर। आमीन। दानिशमंद हूं तो बोलिए टीचर हूं। आमीन। आप सब जितने बैठे हैं दानिशमंद है। आमीन। जब दानिशमंद है तो सोलोमन, अपना नाम सोलोमन ने, जदीदा ने कहता मैं वाइज हूं, मैं प्रीचर हूं, मैं टीचर हूं। हाँ? तो ये ले ना टाइटल अपने ऊपर, तो फिर आप देखेंगे कि कैसी प्रीचिंग करते, कैसी टीचिंग करते, घराना कैसे बदलता। जिस तरह आपके बच्चे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कौन सी हो सकती है जो हेवन की, खुदा की जात की बातें इसके अंदर है। कोई है ऐसा प्रोफेसर? लाओ और कोई इसको पढ़े ना, उसके घर के अंदर पढ़ी हो। इसलिए स्टूडेंट्स जो आजकल इंग्लिश की बाइबल आपके घर में पढ़े, मां बाप को पता हो कि उसका बच्चा कौन सी बुक पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्या बनना चाहता है। पूछो तो कहते हैं कि दानिशमंद है। दानिशमंद है तो फिर प्रीचर हो गए, टीचर हो गए। तो रास्ते की बातें उसने लिखी, उसने बयान किया। फिर वो कहता है कि मिसलें, प्रोवर्ब जो थी, लिखा है मैंने करीना से बयान किया, करीना के साथ। ये करीना का मतलब है कि उस ऑर्डर के अंदर, जैसे हम सीरीज प्रीच करते हैं ऑर्डर के अंदर, जैसे सॉन्ग्स गाए जाते हैं जिनको समझ है लिरिक्स की, ऑर्डर के साथ अपनी लाइफ एक डिसिप्लिन के अंदर दिखाते। तो आप इमसाल की किताब लाएं, दुनिया का फलसफा उठा के, कोई एक मिसल भी की तरह भी दुनिया की किताबें हों, ऐसा ऐसा, ऐसी ऐसी बात, ये लामहदूद खुदा के मुंह से निकली हुई बात सच्ची, वही रिजल्ट देती। 3000 मिसलें कहीं सुलेमान, वाइज कितनी? 3000। आप कितनी मिसलें को महीने में किसी को सुनाई? कितनी याद है? कितनी कहीं? और लिखा है 1005 गीत उसने लिखे। समझे? बाप गाता था मगर इसने तो लिखे हैं। समझे? बाप मीर मुगन्नी था, चीफ म्यूजिशियन था, रागों को, तर्जों को समझता था, गाता था। दाऊद किंग था, बादशाह था, बरबत बजाता था। तारदार साज इंस्ट्रूमेंट जब बजाए जाते हैं तो हारमोनियम या दूसरे कीबोर्ड, ये भी साज बहुत है, तबला भी, दूसरी चीजें, पर तारदार साज जो होता है सबसे मुश्किल ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तारदार साज मुश्किल चीजें सीखें, लर्न करने, गाएं, बजाएं। सीधा साधा काम नहीं, आसान सा काम कर लो, वो तो सारे करते हैं। मुश्किल। कवायद में खड़े हैं, गीत गाना है तो फिर साज आवाज का पता हो, सुर लय का पता हो, गाया जाए, बजाया जाए, पता हो। काहिन जब गाते बजाते सुर लय के साथ, हैकल में तो लिखा है खुदा का अबर छा जाए। दानिश से भरे हुए लोग खुदा की वर्शिप लाइक तरीके से करने वाले हो, रिफाकत करने वाले, रोटी तोड़ने वाले, तालीम पाने वाले। बाइबल स्टडी में अभी जब हिजकिय्याह की किताब की मैंने अभी स्टडी शुरू की है, बहुत मुश्किल किताब, बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है इस वेडनेसडे में।
जिन्होंने इस स्टडी को फर्स्ट चैप्टर को सुना है सिर्फ वो बताएं तालियों के साथ। आप यहां से बता लें कि कितने लोगों ने शिरकत की। और अगर मैं किसी से सवाल पूछूं स्किल का, उसको आए ना, तो भाई जब चश्मा जारी तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि उसको ज्वाइन कर सके। खुदा ने हमें मुकर्रर किया हुआ है उस दानिश से। जब सोलोमन कहता है कि शाह यरूशलेम दाऊद का बेटा वाइज, यानी मैं प्रीचर हूं, उसका बेटा टीचर हूं, तो क्या मैं आप दानिशमंद नहीं है? हमारा बाप यहोवा यीशु मसीह, उसके बेटे बेटियां लेपालिक फर्जंद वाइज हैं, दानिशमंद हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बेटे बेटियों सबको आप ऊपर, ये नहीं कि सिर्फ कोई नहीं, हम सब वर्शिपर, हम सब एवेंजलिस्ट हैं, हम सब टीचर हैं, हम सब प्रीचर हैं, क्योंकि बोलिए दानिशमंद है। और ये क्यों वो कहते हैं? इसलिए कि दानिश है अंदर, नहीं होगी तो नहीं कहेंगे। यहां जो अभी आप जागो, तो पौलुस कहता है सोने वाले जागो, मुर्दों में से जी उठ। वो कलाम से कह रहा है, साइमन गा के कह रहा है। दानिश हमारे पास हो, डिस्कस करें एक दूसरे के साथ, थॉट शेयर करें, समझे? कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बात करें हमसे, गाइड करें आपको। चले यूथ, चले गाने वाले, सिंगर, कलाम सुनाने वाले, प्रीचर, टीचर, हम दानिशमंद हैं। आमीन, बोलिए दानिशमंद। किसी जॉब का, किसी बिजनेस का कुछ पूछे हमसे, क्या नहीं पता, साइंस का पूछे, टेक्नोलॉजी का पूछे, जो आ रही है, जो आनी है, पूछे हमसे, सब पता। वजह वाइज, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। ये खुदा ही के लोगों को होना है ना, और किसको होना है? दुनिया के लोगों को तो नहीं होना। तो वाइज दानिशमंद, आप हैं दानिशमंद, जब है तो फिर दिखाएं। सबसे ज्यादा कहां? रिफाकत, गीत गाते दिखे, घरों का माहौल चेंज हो, और हम जाए तो हमें खुशी मिले, हमें शादमानी मिले, शादमान हो जाए। जब आप यहां आते हैं शादमान हो जाते, आप में चेंज है, आप खुदा के लोग हैं। फिर आगे वो बात करता है, उसकी बातें कैसी हैं? बोलिए, पेनों की मानद और खूंटियों की मानद, कीलों की मानद, नेल की मानद, पेनों की मानद। पेना क्या होता है? जानवरों को ठीक डायरेक्शन में रखने के लिए उनको चबोया जाता है। स्टिक जो होती है, जिसके अंदर कोई नोकदार चीज लगी हो, वो नोकदार चीज को पेना, तो पेना चबोया जाता है। मसलन अगर भेड़ बकरियां जा रही हैं तो जरा से इधर होती है तो चरवाहा उसको सिर्फ लाठी नहीं, पेना चबोता है, तो आराम से सीधी हो जाती, समझे? उधर से निकलने लगती है तो उधर चबो दिया जाता है, अंदर हो। भेड़ों को चबोने के लिए पेना फर्क होगा, बैलों को लेकर चलने का फर्क होगा, एलिफेंट को कंट्रोल करने का फर्क होगा, समझे? जैसी जैसी जिंदगियां, पेने का इस्तेमाल भी वैसा। हम जब लोगों से बात करते हैं, हमें पता होता है कि कौन सा पेना अब यूज होना है। तो पेने का इस्तेमाल ना करें तो वो डायरेक्शन कैसे पकड़े? तो पेना बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, मगर जिसको चुभता था उससे पूछे, कहेगा बड़ी दर्द हुई है, तकलीफ हुई है। हमारे बात किसी को चुभ गई, उसको तकलीफ हुई, तो पेना ही तो हमने चुभोया, और क्या किया? तकलीफ देने के लिए तो किया। डॉक्टर इंजेक्शन क्यों देता है? उसको पता है इसको नहीं है तकलीफ। लोग कहते हैं नहीं, गोलियां खा लांगे, टैबलेट ही दे दे। आप किसी डॉक्टर के पास जाए, वो कहे इंजेक्शन, नहीं नहीं डॉक्टर टैबलेट दे दे। कहता है बीबी भाई ये तुझे इंजेक्शन ही लगेंगे। अब हम प्यार से समझाएं तो उसने क्या समझना?
اس کو پینا، اس کو چبھن والی ایسی بات بتانی ہوگی، کرنی ہوگی کہ اس کو تکلیف ہو. اب پاسٹر کہ جی انہوں تکلیف نہیں، رام نے اس کو لے آؤں، رام سے نہیں بھی آنا، بھیڑ نے ادھر ہی جانا ہے اس نے. حالانکہ چرواہا لیڈ کر رہا ہے، بھیڑیں فالو کر رہی ہیں، پھر بھی سائڈ میں ہو جاتی. یہ نیچر میں پتہ ہونی چاہیے. چرواہا آگے لیڈ کر رہا تو بیڑوں کو کیا چاہیے؟ پھر آرام سے پیچھے چلتی جائیں، نہیں ادھر ہو جائیں گے. اور پھر چرواہا ادھر ہے، تو ادھر کو کدھر کو جا رہی ہے؟ وہ جو پیچھے آ رہا ہے نا چرواہا، مامن چرواہا پاسٹر آ رہا ہے پیچھے، وہ پھر چبوتا ہے. آج کل تو وہ جوگ ہوتے ہیں ساتھ، وہ دم سے جاتے ہیں، ان کو گلا لے کر چلنا بہت مشکل ہے. حالانکہ وہ بھیڑیں فالو کر رہی ہیں، چرواہے کو فالو کر رہی ہیں، مگر وہ جب سائڈ میں ہوتی ہے تو ہم سائڈ میں کیسے جانے تھے؟ اس کو جب ہونا پڑتا ہے. تو لکھا ہے کہ دانشمند کی باتیں وہ جو بولے کس کی مانند ہو؟ پینوں کی مانند، ڈیوائن وزڈم. اور آگے کھونٹیوں کی مانند، کیلوں کی مانند. آپ اپنے گھروں میں کیل آپ دیواروں پہ لگاتے ہیں، سمجھے؟ چھوٹے کیل بھی، بڑے کیل. چھوٹا سا کیل کوئی بچہ بھی لگا لے گا، ہاں؟ تو کیل چھوٹا سا کوئی گھر میں نہیں لگاتا، کوئی ایسا کیل لگاتا ہے اس کے اوپر کچھ لٹکانا پڑتا ہے، رکھنا پڑتا ہے، کھونٹیاں لگانی پڑتی. فینس یہ سب کھونٹیوں کے اوپر لٹکے ہوئے. ویٹ، یہ بڑا بلیک، اس کو اور مضبوطی کے ساتھ اور کھونٹی کے ساتھ. یہ جو فینوس ہے، فینوس یہ لگایا ہے، تو طاہر آپ بتاؤ کتنی بڑی کھونٹی اوپر لگائی؟ طاہر نے یہ سارا کام کروایا تھا. چھت ساری ادھیڑ کے اس میں ڈرل کر کے اتنے بڑا میخ. یہ صرف میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے رہا ہوں، ہے ویسے آپ کو ہے، پر تھوڑا سا سٹریس میں کر رہا ہوں. جتنی بڑی چیز لٹکائی جائے گی میخ اتنی بڑی لگائی جائے گی. ہاں؟ تو آپ دیکھیے کہ آپ کہیں جی چھوٹی سی برنجی لگا لو، فانوس بڑا لگا دیتا ہے. ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ آپ نے کسی کو دانشمند بنانا ہے تو چھوٹی چھوٹی برنجیاں آپ اس کو لگائیں گے، کھونٹیاں آپ کو لگانی پڑیں گی. آپ کو ریڈی کرنا پڑے گا کہ کچھ ویٹ آپ نے اٹھانا ہے. ہاں، تو کتراتے ہیں ویٹ اٹھانے سے. جو ان پینوں کو، کھونٹیوں کو سمجھتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر ایک ترتیب اور ایک ڈسپلن ہوتا، سمجھے؟ تو لکھا ہے دانشمند کی باتیں، بولیے کس کی مانند ہے؟ پینوں کی مانند اور کھونٹیوں کی مانند. آگے لکھا ہے جو صاحبانے مجلس نے لگائی ہوں. مجلس کا مطلب ہوتا ہے کانگریگیشن. کانگریگیشن کو گریک میں اگلیزیا کہتے ہیں، اردو میں کلیسیا کہتے ہیں، انگلش میں چرچ کہتے ہیں، یا کانگریگیشن کہتے ہیں، یا اسمبلی کہتے ہیں، سمجھے؟ یہ سارے تو مجلس، مگر مجلس کا مطلب ہوتا ہے کانگریگیشن. تو یہاں پر ترجمے میں آئے صاحبان مجلس نے، یعنی کلیسیا کے جو دانشمند ہیں انہوں نے یہ پینے اور کھونٹیاں انہوں نے لگائی ہوں. یعنی یہ لیڈرز، میں، آپ کلیسیا کے اندر پینوں اور کھونٹیوں کا استعمال جاننے والے ہوں. آمین، پریز دی لارڈ. تو چلو بتاؤ مجھے پینے کا استعمال آتا ہے کھونٹیاں لگانے کا؟ یا آپ کے جو گھر کے اندر ہے آپ کو بتاؤ یہ پینا بہت چبوتا ہے بھائی، یہ کھونٹیاں بہت، یعنی وہ دانشمندی کی باتیں، یہ ان کا بیان. صاحبان مجلس نے لگائی ہو، کلیسیا کے وفادار لوگ، اسٹرانگ لوگ، ایماندار فیملیز، دانشمند ہو، وہ انہوں نے لگائی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کلیسیا کو اگر لے کے چلنا ہے تو ایک چرواہا نہیں،
सब लीडर बनेंगे तो फिर कलीसिया चलती है। आमीन। तो घरों की बातों की प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होती। उन्होंने क्या कलीसिया को लेकर चलना है, अपना भी लेकर चले तो बड़ी बात है। उनको क्या, जाए ना जाए, जब मर्जी जाए हो आए, कलाम का पता नहीं, क्रिस्टोलॉजी की एजुकेशन दे रहा हूं पता नहीं, हिजकियल का पता नहीं, बच्चों का नहीं पता क्या सुन रहे हैं क्या कर रहे हैं, गीतों का नहीं पता। अगर वो ये बातें समझते हैं, वो पेने कौन लगाएगा खूंटियां, बोलिए, जो सहबाने मजलिस कलीसिया ने लगाई हो, रिश्तेदारों ने नहीं कि मेरी मां ने, बाप ने, भाई ने लगाई है आज मजलिस मैं उधर जा रहा हूं। जो हमने पेने लगाए हैं, जो कलीसिया ने लगाए हैं, वो दानिशमंद की बात है। आमीन। लो ना हमारा नाम, आपने उस भाई का जो दुनियादार, उसका नाम जी बड़ा अच्छा है, वो कहां क्या अच्छा होगा भाई, खादमों का नाम। ये जो बिलीवर्स बैठे हैं या ये वर्शिप करते हैं, इन्होंने जो बातें सिखाई हैं उनका जिक्र करो। डिवाइन विजडम खूंटियों की मानद है, कीलों की मानद, ये चुभती है, पेने ये चुभेंगे। और कौन कौन करेगा, लीडर सहबान मजलिस, ये इस्तेमाल उनको पता है। इसलिए जब लीडर बात करे, आपको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ, वो आपकी बेहतरी के लिए कहा, आपकी बोलिए बेहतरी के लिए ही। और अगर हमारी बात से किसी की करेक्शन ना हो तो फिर हम पेना नहीं इस्तेमाल करें, पादी बासी इधर उधर की गप्पे मार के, रोटी पानी खा के, चाहे गप्पे शप्पे करके, वहां की वहां ही फैमिली, क्यों नहीं तेरी मेहनत से फैमिली कलीसिया में, और अगर निकला है तो दानिशमंद की बातें बयान कर, वहां पर सख्त बात है बयान कर। तुझे खूंटियों का इस्तेमाल आता हो, घर में हर फर्द को जो ईमानदार है अपने घराने में उसका इस्तेमाल करे। ये ना डर जाए कि मेरी बेटी नाराज हो जाएगी, मेरा बेटा नाराज हो जाएगा, आपको करनी होगी। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर सहबाने मजलिस नहीं। और सहबाने मजलिस वो हो, ये पेने खूंटियां डिवाइन विजडम लिखे जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हो, यानी खुदाई सालूस की तरफ से जो बातें हैं वो पेने और खूंटियां, समझे, एक ही चरवाहे से। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी यहोवा ने, न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट होली स्पिरिट ने एक ही चरवाहे से दाऊद के ऊपर, सुलेमान के ऊपर, नबियों के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किया। पालूस ने इस्तेमाल किया, पतरस ने इस्तेमाल किया। मैं आप हमें इन पेनों खूंटियों को इस्तेमाल करना होगा एक ही चरवाहे की तरफ से। इसका मतलब क्या है, फिर पेने और खूंटियां यहां है, समझे, ये एक चरवाहे की तरफ से आई हैं। अब कोई हटकर बात करेगा तो फिर वो पेने खूंटियां नहीं है, वो बस ऐसे ही मेंबर बनाने के चक्कर में होगा, भाई बस बन जाए, खींचेगा, सियासत करेगा, मगर नहीं, लोगों को समझ आता कि किसने आपके ऊपर मेहनत, आपका आज बिजनेस जॉब खड़ी है, ये रूहानियत, ये बरकतों की वजह से। वो टाई देना नहीं पसंद करते। और भाई खुदा के खादम का तलवा जहां टिक जाए, बरकत वहां आनी शुरू हो जाती। जहां वो कलाम सुनाना शुरू होगा, बरकत आना शुरू हो जाएगी, बीमारियां भागनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पेना खूंटियां क्या करता है, ठीक डायरेक्शन देता है। ठीक, अगर पेने का इस्तेमाल हम नहीं जानते तो कलीसिया को डायरेक्शन भी नहीं दे पाए। डायरेक्शन का मतलब सिम्मत, कि सिम्मत लेके चल, तो जो गलत बात है उसे रोकेंगे, हटाएंगे, और जो हमारी सुन लेता है वो ठीक हो जाता है, जो नहीं सुनता वो रह जाता है, वो गला से निकल जाता है और भेड़ ये फाड़ खाता। अगर चरवाहे की नजर में है, वो पेने का इस्तेमाल करके उसको अंदर करेगा और अपनी
डायरेक्शन में लेके चलेगा, ताकि हरी हरी चरे गांव में ले जाए, राहत के चश्मों के पास ले जाए, उसकी जिंदगी बहाल हो जाए, रिस्टोर हो जाए। तो पेने और खूंटियां किस काम के लिए इस्तेमाल होती? डायरेक्शन देने के लिए पेने का इस्तेमाल। और खूंटियां, कील, इसके ऊपर हैवी चीज लटकाने के लिए उस दौर में शील्ड, जो उन्होंने फतह याबी की जो चीजें होती थी, तलवारें थी, नेजे थे, वो लटकाते थे, बड़ी बड़ी चीजें उसके ऊपर, छोटी सी नहीं। और मैं आप खूंटी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में अगर करेंगे तो खूंटी यहां लगेगी ना, ब्रेन में, इस दीवार के ऊपर, ब्रेन के अंदर कलाम खुदा ये होगा तो आपकी जिंदगी की हर बरकत इसके ऊपर सज जाएगी, समझे, और आपकी जिंदगी से नजर आएगी। तो खूंटी का इस्तेमाल, आप ये हिकमत की बातें, विजडम की अंदर डालें। खूंटी जोर से लगानी पड़ती, यानी खुदा का कलाम सच्चाई कायम रहे आपके अंदर, तो ये खूंटी लगाना है। हाँ, ये कील, मेख लगानी। मेरे यीशु के हाथों में उन खूंटियों की मान। ये चरवाहा एक ही है जिसने पुराने अहदनामा में कलाम किया, जिसका कलाम नए अहदनामा में, और जो खादम उस कलाम से उठाकर बात करते, वो डिवाइन विजडम क्या है? पेनों की माने और खूंटियों की। तो आपको पता हो कि आपके ब्रेन में कोई मैंने खूंटियां लगाई हैं या नहीं? अगर लगाई हैं तो वो कायम रहनी चाहिए, कलाम कायम। ऐसे ब्रेन, ऐसी डेकोरेशन हो आपकी जिंदगी के अंदर, रूहानी, आपके घर के अंदर करीने के साथ तरतीब वाली चीजें ऐसे पड़ी हो, समझे? कहता करीने के साथ मैंने बयान, आपके सीरीज हर चीज अंदर खूंटियों के ऊपर सजाई हुई हूं। आपकी जात के विजन, ड्रीम्स जो खुदा के जलाल के लिए आपने सजाए हो, आपकी घराने में नजर आए, प्रेज़ लो। तो खूंटी लगाने में भाई टाइम लगता है। अगर हमारी खूंटियां कलाम की लग गई, किसी के ब्रेन के अंदर कलाम ठहर गया, तो जिंदगी बदल जाए, समझे? और उनको ठीक डायरेक्शन, सिम्मत देने के लिए कि खुदा में चले, पेनों का इस्तेमाल करना, ये तकलीफ देंगे, मगर सीधा कर देंगे। आमीन। बड़ों को हम जब बात करते हैं तो मुंह ही बिगड़ जाता और आगे से बदतमीजी से बोलते, बदतमीजी से। मगर मैं बता रहा हूं एक फैमिली जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था, कितने सालों से मैंने सख्त एजुकेशन की बातें की, उसने ध्यान से सुनी और एक्सक्यूज किया, माफी मांगी उसने, बहुत सी बातें उससे की, बहुत सी बातें। जैसे पौलुस कहता है, ए ग्रंथियों, मैंने दिल खोल कर बातें की। आमीन। जिसकी जिंदगी हमने बचानी है, उसको, उसके ऊपर पेनों का इस्तेमाल करेंगे। यूथ में या क्वायर में कितने लोगों के मेरे साथ पॉजिटिव टॉक चल रही, देख लो, या भागते हो मुझसे। तो जब कोई आता या नहीं जाता, सवाल पूछे जाते हैं और जिंदगी बच जाती। ऐसी खूंटियां, ऐसे पेने यूज करते हैं। और सब जिनके घर में मेरा विजिट होता है, बताए जहां पेने का इस्तेमाल होता, करता या नहीं। अगर मुझे पता चला डायरेक्शन ठीक नहीं और मैं उठ के घर आ जाऊं, भाई मैं किस चीज का खादम, कैशू वहीं छोड़ के आ गया, मुझे ठीक करना होगा। जब मुझे बुलाया गया है तो मुझे ठीक करना होगा, और हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास पेने भी हैं, खूंटियां भी हैं। आमीन। सारा लाहौर, सारा मुल्क, दुनिया को अब ये चैनल के जरिए पहुंचा रहे हैं नॉलेज। मेरी तरबियत में कोई सालों रह गया तो कुछ बन जाएगा, निकल गया तो फिर मैं क्या कर सकता।
نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے خادم بھی نکل جاتے ہیں. یہاں پینوں کا، کھونٹیوں کا استعمال ہوتا، وہ زندگیاں بچ جاتی. ایک ہی چرواہے سے، اپنی نہیں، اپنی ذات کی شیاری نہیں، کلام، ڈیوائن وزڈم، الہی حکمت، اس چرواہے سے صاحبان مجلس نے، لیڈرز نے وہ لگائی ہو، وہ باتیں جو کلام سے، اگر آپ خود ہی بتائیں وزیٹیشن کے اندر کلیسیا میں کلام سے ہٹ کر بھی کبھی میں نے بات کی ہے، خود ہی بتائیے. صاحبان مجلس نے جو کھونٹیاں، جو پینے یوز کرتے، تو لکھا ہے ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملے. تو یہ میں نے بتا دیا کہ یہ پینے اور کھونٹیاں، پینے ٹھیک ڈائریکشن میں لگائی جاتی ہیں، یعنی ہمیں تکلیف ہو، یہ بات ہے، ہمیں تکلیف ہو، یہ نقطہ پکڑ لیں، ہمیں تکلیف ہو، لیڈر کی بات سے تکلیف ہو، بات یعنی کلام سے، کلام 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 بہت زیادہ ہی کو سخت ہے، تکلیف ہو. اور دوسری بات، گھر کے اندر بھی، گھر کا سربراہ، لیڈر، باپ پینا چبونے والا ہو، ماں پینے کا استعمال اس کو کرنا آتا ہو، اور خود بھی وہ لیڈرشپ سے پینوں کے استعمال کو جانتی ہو. حوالہ میں نے پڑھا، کس نے میری خاطر ماں کو، باپ کو، بہن بھائیوں کو، گھر پر کھیتوں کو چھوڑ دیا ہو؟ کوئی بتائے کہ اس نے میری خاطر گھر چھوڑا ہو، میری خاطر اپنی ماں بہن بھائیوں سے الگ ہوا ہو؟ کوئی بتائے کہ میں نے مسیح کی خاطر ان کو چھوڑا ہے؟ چھوڑنے سے برات نہیں ہے کہ نہ چھاٹی دینا، چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اپنا وقت مجھے دیا ہے، یہ نہیں کہ سارا گھر ہی کو دے دیا. کس نے میری خاطر، بولیے، ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو کس نے چھوڑا؟ یہاں چرچ نہیں ٹائم پہ آتے، سمجھے؟ آپ دیکھیں کس نے، وہ گھر سے ہی نکل آؤ ٹائم پہ. اگر یہ ایسا کیا ہے کسی نے، میں نے اگر کیا ہے تو میں نے کیا ہے. میرا وقت رشتہ داروں میں نہیں گزرتا، دنیا دار کے رشتوں میں نہیں گزرتا، چاہے سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو، نہیں، دنیا داروں کے اندر میرا وقت نہیں، میں نے مسیح کی خاطر چھوڑ دیے. کوئی کہتا ہے نہیں، میں انہوں گلے لا کے رکھنا، یہ میرا پرا ہے، بہن ہے میری. روحانی ہے تو ٹھیک ہے، روحانی ہے تو ٹھیک، یا جسمانی پہ آپ نے بہت محنت کی ہے تو کرتے جائیں، پر نہیں وہ قابو آتا. تو کرائسٹ کہتا ہے کون ہے جس نے کیا ہو؟ تو آگے کرائسٹ کہتا ہے اگر کیا تو اس دنیا کے اندر 100 گنا برکت اس کے پاس ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے آنر دی ہے، عزت دی ہے. آئندہ جہاں میں ابدی زندگی، عالم بالا. مگر ایک بات وہ ساتھ کہتا ہے، 100 گنا کے ساتھ، مگر ظلم کے ساتھ. یہ بات کا مکاشفہ آج میں دینا چاہوں گا ان پینوں کھونٹیوں کے ساتھ. ہر کرسچن، ہر بلیور کہتا ہے میرے پاس برکت ہو اور تکلیف ساتھ نہ. سمجھے؟ تکلیف ہوگی، ظلم ہوگا، برکت کتنی ہوگی؟ 100 گنا. مگر جب آپ سو گے تو گے یار جس سے فلاں نے مجھے تکلیف دی ہے، دکھ مجھے دیا ہے. کوئی دکھ آپ کو چھوڑتا نہیں، یہ دکھ ساتھ رہنے چاہیے. ان پینوں کا استعمال ہونا چاہیے جو آپ کو سیدھا کرے. سمجھے؟ آپ کی کوئی کریکشن کرنے والا ہونا چاہیے، کلام کی روح سے کوئی بات آپ کو سمجھانے والا ہو. سمجھے؟ یہ نہیں کہ میں اس سے بچوں، اس سے دور ہٹوں، اس نے میری کلاس لینی ہے، اس کو کلاس لینے دو. آپ کو پینا کلام کا چکنا چاہیے، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے. آپ کہیں گے 100% برکت، یہی کہتے ہیں جی 100% ایسے لہر پیر ہر چیز کے اندر ہو.
मिलेगी, दुख भी लाजमी चाहिए। और जुमला सुन ले, अगर मुझे आपको दुख नहीं ना मिलते तो आप समझोगे जीरो है, और अगर 100% बरकत और हमें दुख देने वाले हैं तो हम रूहानी हैं, खुदा के लोग हैं, बरकतों वाले हैं। इसलिए दुखों से मुंह नहीं मोड़ना। और कहा पौलुस ने तीमुथियुस को, दुख उठा। ये नहीं प्रीचर है, गाड़ियां बंगले तेरे पास हो, नजर आए वाह, और प्रीचर कहे नहीं जी गाड़ी होगी तो मैंने बाहर निकलना है, बंगला होगा तो निकलना है, डॉलर होंगे तो निकलना है। जीरो। दुख, दुख हो, दुखों का सरमाया, दुख उठा, तकलीफ, ये हमें मिले, ये हमें सीधा रखेंगे, ये हमें, बोलिए, रेल रेल पैसों की है मौज मस्ती तबाह हो जाए। जिसने जिंदगी बचानी है उसके ऊपर पेने का इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी करेक्शन होनी चाहिए, उसको सीधी राह पे आना चाहिए, उसको सीधी राह पे लाए, आमीन, उसकी डायरेक्शन सीधी करें। दानिशमंद की बातें, पेनों की मानत, खूंटियों की मानत, वज नोगा, तेरा लिबास सफेद रहे और तेरा सर चखनाहट से सेर हो। चखनाहट, ऑयल, ऑलिव ऑयल, डिवाइन ऑलिव ऑयल, होली स्पिरिट, उसकी हिकमत, विजडम, दानाई, ये खूंटियां इस सर के अंदर हो, चखनाहट हो, कलाम खुदा हो हमारी जिंदगियों के अंदर। आपका लीडर खूंटियां लगाए, तकलीफ होगी मगर आपकी जिंदगी खूबसूरत हो। आमीन। जो कहते हैं, बस हम कहते हैं जो मर्जी आपको दुख तकलीफ उठाना पड़े, चर्च में पहुंचे, पैदल आना पड़े, रिक्शे पे आना पड़े, गाड़ी पे आना पड़े, जल्दी उठना पड़े, पहुंचो। आप कहें बड़ी गर्मी है, बड़ी सर्दी है, बारिश हो रही है, पहुंचो, तकलीफ उठा लो, बरकतों के साथ इनको इस्तेमाल करना हो। बेड से उठ जाओ, देर से सोए हो या उठे हो, कोई बात नहीं, तकलीफ उठा लो। आमीन। पेने का इस्तेमाल होने दो। दुख तकलीफ अगर किया है मां बाप बहन भाइयों बच्चों को मेरी खातिर, तो 100 गुना जुल्म के साथ, दुख के साथ ये होगा, ये तकलीफ होने दो। जिंदगी को सीधा रखना है तो तकलीफ को आने दो। दुख उठा, ये मतलब, ये नहीं को जी मैं अंजील सुनाने जाऊंगा, ओ ये 4-5 घंटे मेरे जाया हो जाएंगे, होने दो। मैं थक जाऊंगा, होने दो। समझे? अच्छा मुझे वहां बैठना पड़ेगा, वो मुझे बातें करेंगे, आगे से सुनेंगे नहीं, करने दो। समझे? आपको काम करना। आप अपने घरों में काम करते हैं ना, जॉब बिजनेस, कितनी मेहनत, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं जहां जहां काम करते हैं। घरों के अंदर एक मां किस कदर खाना बनाती है, मेहनत करती है, बच्चों को एक एक को डिसिप्लिन में, कितना मेहनत, कितना दुख, कितना तकलीफ, थक जाती है मगर घराना उभर आता। आमीन। घराना निकल आता। मैं दीगर खादम मेहनत करेंगे तो कलीसिया का चेहरा मोहरा दिखने लगेगा। वर्शिप करने वाले इस तरह करेंगे, जहां जो बिजनेस काम करते, घर का हेड हो, मां हो, बाप हो, कलीसिया के लीडर, इनकी बातें पेनों की माने दो। यानी पेने का मतलब डायरेक्शन में रखें, अपने घर को, कलीसिया को सिम्मत में रखें। हम आसमान की बादशाही के लोग, दुनिया में नहीं जाने देना। और अगर निकल गया तो यहां फिर हम सोए हुए थे, यहां वो हमारे पेने से डरता है, घबराता है, दूर हो जाएगा। वो खुदा के लोग नहीं होते। अगर खुदा के लोग हैं, अपने लीडर की, अपने पास्टर की सुने। बच्चे
اگر سمجھدار ہیں اپنے باپ کی سنیں، اپنی ماں کی سنیں. بیوی دانش مند ہے، اپنے ہیڈشپ کی، شوہر کی بات کو سنے گی. اگر وہ روحانی ہے، چاہے وہ پینا چبو رہا، اس کی کوئی حکمت ہے، اس میں دانائی ہے. یہاں کہتے تو بات کر کے جائے کہاں؟ اور وہ گھرانہ غربت کا شکار، بیماریوں کا شکار، مشکلات کا شکار، اس کے افراد کلیسیا سے دور آپ کو ملیں گے. ان کو کیا لگاؤ اس چرواہے کی ان پینوں سے، کھونٹیوں سے؟ اس کو کیا سمجھ کہ یہ پینے کھونٹیاں کون لگا رہا؟ جو صاحبانے مجلس ہم نے لگائی. یہ نہیں کہ رشتہ دار نے لگائی ہوں، ماں کہے، بہن کہے، بھائی ہو جو روحانی نے یہ کہنا، اس پہ عمل کرنا، تجھے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، ہاں جی یہ ہو گیا. کس نے کہا؟ لیڈر. کس نے کہا؟ خادم نے. پینوں کی مانند اور کھونٹیوں کی مانند. جو صاحبانے بولیے مجلس نے. پالوس رسول ٹیڑھا جا رہا، مسیحوں کو مار رہا، ٹیڑھا جا رہا تھا نا، سمت ٹھیک نہیں نا، تو ہی مار رہا تھا. دمشق کی راہ پہ ظاہر ہو گیا مسیح. مجھے کیوں ستاتا ہے؟ ہاں اتنی بات کافی تھی نا. تو کون ہے؟ نے کہا یسوع ناصری. کام ہو جاتا ختم. پر اس کو اندھا کیا، یہ پینا چبویا، اس کو بلائنڈ کیا، اندھا. کہو یہ تو میں اندھا ہو گیا ہوں، جو ظاہر ہوا ہے اب میں اس کو دیکھوں کیسے؟ سمجھ بھی آ گئی ہے پر یہ پینا چبو دیا گیا، آنکھیں بند کر دی گئی. جب کاروائی ساری مکمل ہوگی نا، بپتسمہ سب تیار ہو گیا، حنانیہ نے تیار کر دیا، تو روح القدس نے کہا اب ہاتھ رکھ، یہ شفا بھی پا جائے. وہ چھلکے گر گیا، پر پینا چبویا گیا، سیدھی راہ. پھر آپ اس کو کہا تیری آنکھیں ویسے بھی کھلی ہیں، چھلکے بھی گرے ہیں، اب دنیا کی آنکھیں کھول دے جو تاریکی کے اندر. سمت میں لا ان کو ڈائریکشن کے اندر، تو پینا چبویا جاتا. تبھی وہ تموتھیوس کو کہتا دکھ اٹھا. اور خود بھی اس نے اتنے دکھ اٹھائے، بھوک میں، پیاس میں، ننگے پن میں، خطرات میں، سمندروں میں، کہاں کہاں کلیسیا میں وزٹ نہیں کیا. اور ہم کلیسیا میں آ بھی نہ سکے. وہ ڈور ٹو ڈور، سٹی ٹو سٹی روحیں جیتتا، کلیسیا لیڈر بناتا، اور یہاں کوئی ایک ہی چرچ میں نہ آ پائے. وہاں آنے میں اس کو تکلیف، اور اس کو کہے جی مجھے پینا، مجھے کہہ رہے ہیں جی میں نہیں آتا، میں کم آتا ہوں تو مجھے کہا جا رہا. بھی تو اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ تجھے ہی کہہ رہے ہیں. بھی تو کیوں نہیں آتا؟ بائبل میں لکھا جمع ہونے سے بعد نہ آؤ، تو اس کو سیدھا ہی کریں گے نا، پینا چبوئیں گے تاکہ ٹھیک ڈائریکشن میں آئے. یہ ریگولر ہے تو کبھی آپ کو کہیں گے جی ریگولر کیوں نہیں؟ آپ ہیں، سیدھی سی بات. نہیں ہوں گے تو آپ کو کہوں گا. تو جو آئیں گے ان کو جو ریگولر ہے نہیں کہیں گے، اور جو نہیں آتے ان کو ٹھیک کریں گے. اگر وہ پینے کے استعمال سے ڈر گیا تو دنیا میں چلا جائے. بائبل مقدس کے اندر لکھا اپنی صلیب اٹھا میرے پیچھے چل. اور پولس کہتا کہ میں مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ جانوں گا، اور یہ کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب. صلیب، سولی اٹھا لو، دکھ اٹھا لو، پینے جو آپ کی کریکشن کرتے ہیں لے لو. 100 گنا برکت ملے گی، مگر پینے کا استعمال ہونے دو تاکہ بولیے ہماری سمت، ہماری ڈائریکشن سیدھی رہے. آمین. آسمان کی بادشاہی میں جا سکے، گناہوں سے بچ جائے، فضول چیزوں سے بچ جائے، ڈیوائن وزڈم کو حاصل کر جائے، اور دو جیسی ہستی بھی تھوڑی سی ہٹی، پینا پھر چبویا. وہ بھی کیا کہتا ہے زبور 119 میں بولیے اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا تاکہ تیرے آئین سکھوں. کہتا
हुआ। यहां दुख आए, थोड़ी सी गुर्बत, थोड़ी सी प्रॉब्लम, मायूसी, घबरा जाए, थोड़ी सी तकलीफ को अच्छा हुआ आया ताकि मैं सीधा रहूं, अच्छा हुआ। और अगर उसने छोड़ दिया या कोई उसके हाथ में ना आया तो वो दुनियादार, खुदा से दूर होगा, वर्शिप नहीं करेगा, रेगुलर वो वर्शिप नहीं करेगा। आप देखें आपके घराने के कितने लोग खुदा की हजूरी में यहां बैठे, अगर बैठे हैं तो आपने पेनों का इस्तेमाल किया, अगर नहीं कर रहे तो वो नहीं आए। दुनिया के अंदर बर्बाद होते दिखे, पकड़ो, होश पकड़ो, चौराहों के ऊपर जहां सड़कें मिलती हिकमत को काटती है। मैं लतीफ बातें करूंगी, रास्ते की बातें करूं। और सोलोमन कहता मैं वाइज, टीचर, प्रीचर, दानिशमंद, ये पेनों की मानद बातें मुझे चरवाहे की तरफ से मिली है और मुझे भी रूल कुदस की तरफ से, यहोवा की तरफ से, मसाया की तरफ से ये कलाम मिला जो पेनों की मानद, खोजियों की मानद, जो सहबान मदरस ने चरवाहे से ली, बयान कर रहा हूं ताकि बड़ी बड़ी चीजें उनके ऊपर ठहर जाएं, कलाम कायम रहे हमारी जिंदगियों में और ठीक डायरेक्शन में चलने वाले बन जाए। इस दुनिया में 100 गुना दुख आने दे, ये हमें सीधा करेगा, या पेना कलाम का अपने ऊपर चलने दे ताकि सीधे हो जाए। आइए अपनी डायरेक्शन सीधी करने के लिए इन पेनों को, खूंटियों को, डिवाइन विजडम को वेलकम करें। आखिरी दिनों में दानिश बोलिए अफजू होगी, यानी पेनों का इस्तेमाल ज्यादा ले ताकि दुनिया से बच जाए, दुख आने दे, पेने का इस्तेमाल होने दे। दाऊद कहता है मुझे सिखा दानिश, और सुलेमान कहता है मुबारक है वो जो हिकमत पाता है। आइए खड़े। मुझको है खुदा, तारीफ से मुझे हो जाऊंगा ना, हिम्मत कर रखा